Hi guys, welcome to another episode of the Woke Logic, and this will be a football episode or a UCL special episode. இப்பதான் வந்து, as you all know, the UCL all 8 match days got over, and அந்த 8 games ஓட review மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். Team's performance, and we have the usual suspects, Karvendan and Darshan joining us, and we have a new member, Anish, who is also joining us for the first time in the podcast. Welcome, Anish. And Thanks, bro. இது வந்து we have uh, one member who supports a team in each league. As you all know, Carventel supports Barcelona, Darshan supports PSG, and Anish here he supports AC Milan, and I all know I support Arsenal. Or Bayern மட்டும் we cannot source, but it's okay. Next time probably. And so yeah, with that being said, let's go into the podcast. And the first question, Vande, it will be about the respective teams' performance and how satisfied they are with the performance of their teams. So since Anish is a newcomer, I'll start with Anish. So Anish, நீங்க வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்டிங் முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த ஏசி மிலானோட லாஸ்ட் கேம் அகைன் டைனமோ. ஸோ ம். நீங்க அதுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏசி மிலானோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவரால் எப்படி இருந்தது, அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த கேம். அப்பா அந்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஏசி மிலான் ஹேட் 75% சான்ஸ் டு கோ டைரக்ட்லி டு த ரவுண்ட் ஆஃப் 16 குரூப். இட் வாஸ் லைக் யூ பாட்டில் த கேம் கம்ப்ளீட்லி. அண்ட் கேம் எங்க முடிஞ்சதுன்னா 29th மினிட் நினைக்கிறேன், மூசா ஒரு மிட்ஃபீல்டர் ஃபார் மிலான், அந்த ரெட் கார்டுன்னு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. சி பீப்புள் கெட் ரெட் கார்டு by mistake or whatever it is. It happens in the game. It's fine. But the way the red card happened, there itself, any fan of any club, no matter what it is, they would know that the game is over. Because that's how foolish the red card was. Avlo irritating moment on the game there. If you can just see or play the video of that, you can yourself see how the game went by after that. Or team literally you put pressure right from there for 60 minutes. Even though shots on target எல்லாமே நிறைய இருந்தாலும் இல்ல control, you have the complete control of the game, still you lost it because 10 men is not, it have a different impact mentally, right? எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கேம் அங்கேயே முடிஞ்சது. பட் ஒரு டீம் ஈஸியா போறதுக்கு, and AC Milan had one of the easiest group, unlike other teams like PSG, City. They all played against very tough teams. AC Milan being said, they had the very easiest group. They only played Liverpool and Madrid. These are the only two tough matches they had, and Bayer Leverkusen. Apart from that, every other games were very easy. On papers, they were sure shot they can just go ahead with round of 16, but they bottled it. And it's a very disappointment for any fan, for any club, when they know that they could have just gone through. So I literally feel that AC Milan doesn't deserve to go further than that. Even the next game is against Feyenoord. I believe Feyenoord. they don't deserve to win over there. So that's Right. my opinion that happened throughout the week when it comes to Champions League. Right. Okay. So yeah, and the incident வந்து obviously changed the game, and நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா actually, like initially after See, it's an watching the away fixture? game, Abba. So I expected a draw. Worst case, a draw. Not a loss with that kind of a performance. That changed my opinion on how a game should be played. People who are playing in like top 3 leagues, they should have some sort of professionalism. Or the reason why I'm bringing professionalism over here is that at the red card நடந்தது அப்புறமா players should definitely leave the field, no matter whoever it is. They should immediately leave the field. But அங்க வந்து லைக் நீங்க என்ன அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலாவே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் ரெஃபரி கிட்ட. அண்ட் பிளே வந்து 2 to 4 minutes ஸ்டாப் பண்ணி இது பண்ண, லாஸ்ட்ல கோல் கீப்பர் இன்டர்வென்ஷன் வந்த அப்புறம் தான் அவனை வந்து வெளில போனான். He was not ready to go. He is not accepting that it's a red card. But விஷயம் என்னன்னா, லாஸ்ட் பிளேயர், he was not the last man, Musa, but he literally went and caught hold of the player near the D box. Obviously it's a red card. இத்தனைக்கும் அந்த பிளேயர் கிட்ட பாலே இல்ல, கோல் கீப்பர் கிட்டே பால் வந்தது. அதுக்கப்புறம் போய் பிடிச்சு இழுத்தா இட் வாஸ் அ வேஸ்ட் மூமெண்ட், ரைட்? ஒரு பிளேயரும் டவுன் ஆயிருக்கு, டீம் மொத்தமா டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் அட்டாக் பண்ண பார்த்தாங்க, பட் they couldn't win, and the defense was straight as well. So I feel like they don't deserve to go through further than this. There are well deserving teams, but I feel this team shouldn't have got. Oh, yeah. Since this is a round of 20, you have 24 teams, 32. maybe in that on paper AC Milan deserve to go through Nirkalam, but I felt as a fan, I feel like this team shouldn't go through because
If they meet at the hands of like City, Madrid, I believe it will be a humiliation with this sort of mentality that they play with. So it's better to lose right now and get knocked out rather than going further. And the way Barcelona, teams like Barcelona and Bayern are performing, it is very hard for teams like AC Milan to go through with a decent score. Right. Yeah. So that being said, வந்து திருப்பி மிலானுக்கு வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி வில் கோ டு PSG பாரிஸ். அண்ட் அவங்க வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ கேம்ஸ்ல வந்து டெம்பலே நல்லா ஆடுறான்னு ரொம்ப ஒரு துள்றான் இவன் தர்ஷன். ஸோ ஐ கோ டு PSG. லாஸ்ட் 10 கேம்ஸ்ல 14 கோல்ஸ். ஆமா. நைஸ் ஸ்டார்ட். டூ பேக் டு பேக் ஹேட்ரிக்ஸ். பேக் டு பேக் ஹேட்ரிக்ஸ் இப்போதைக்கு சூப்பரா போகுது. ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏன் வந்து கவிச்சா ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குனாங்கன்னு தெரியல கவுடோனா. பட் இப்போ புரியுது. ஸோ வந்து ஃபார்மேஷன்னா கவுடோனா லெஃப்ட், டெம்பேலே ரைட்டு, பர்கோலா வந்து ஃபால்ஸ் 9 ஆட போறாங்க. இதுதான் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஏன்னா பர்கோலாவால ரைட் விங் ஆட முடியும். ஸோ டெம்பேலே அவனும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஸோ அவங்க 2 பேருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் தான் இப்போதைக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. சரி, இது ஸ்ட்ரைக்கர் வேற, மெயின் ஸ்ட்ரைக்கர் கோலோமுவானி யுவென்டஸ் போயாச்சு. இன்னொரு who was that other striker? இப்போதைக்கு கொன்சாலோ ராமோஸ் தான். கொன்சாலோ ராமோஸ். Are you guys using Gonzalo regular-ஆ இல்ல லைக் எப்படி பிட் அண்ட் பார்ட்டா தான் இருக்கானா அவன்? செகண்ட் ஹாஃப் தான். செகண்ட் ஹாஃப் வருவான், ஒரு கோல் அடிப்பான், இல்லாட்டி 2 கோல் அடிச்சிருவான். சோ அவன் வந்து அது கரெக்ட்டா மெயின்டைன் பண்றான். நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா லைக் PSG was a team that நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தோம்னா போக மாட்டோம். ஏன்னா they were like very poor the first half of the UCL game. First half ஆமா. It was very poor. நான் PSG is confirmed knocked out, but they came back very strongly. Especially the City game la அவங்க அந்த comeback win இருக்கு. but comeback னு சொல்ல முடியாது. They were like leading just 2 goals but completely demolished பண்ண game அங்கதான். I think that would have brought morale to the team. So that was a very good game. I saw the highlights and it was a nice game play by PSG. And especially Barcola was like, he was killing it in the left wing. ஆக்சுவலி டிசம்பர்ல இருந்தா கிளிக்கே ஆக ஆரம்பிச்சது நீங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ அந்த டிசம்பர்ல அந்த ஒரு யூசிஎல் கேம் டிசம்பர் நடந்ததுல. ஆமா. சோ அதுக்கு கழிச்சு தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சு, எல்லாரும் இன்ஜுரிஸ்ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திங்ஸ் காட் இட் பெட்டர். சோ இப்போ what are your expectation? Actually, what was your expectation when the group game started after the fixed arena? Anish Sonamari, PSG had one of the toughest runs. What was your expectation? ஃபர்ஸ்ட் டாப் 8 போயிடலாம் தான் நினைச்சேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே அதான் சொல்லியிருப்பேன். எங்கேயோ நிறைய சறுக்கு வந்துச்சு. பட் they gave strong comeback. ஆனா டீமா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல்லா. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் பிரேசிங் பேக் டிஃபென்சிவ்லி. ஸோ அந்த பொசிஷன்ஸ் ஹோல்ட் பண்றது, அந்த விங்கர்ஸ் வந்து கரெக்டா அந்த ரன் எடுக்கிறாங்க டைமிங்கா. ஸோ ஹைலைன் ஆனாலும் வந்துட்டு அந்த ஹைலைனை பிரேக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு அட்டாக் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட் பேசி அட்டாக் தான் ஃபுல்லா. சின்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்ஸ் தான் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ்னால அது கொஞ்சம் இதா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. பிக் கேம்ஸ் வரும்போது, ரொம்ப பெரிய டீம் ஆடும்போது. ஸோ இப்போ மேன் சிட்டி வேர் புவர் அந்த கேம்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே வி வர் டாமினேட்டிங். 2 கோல் போயிருக்கணும், ரெண்டுமே ஆஃப் சைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்கும்போது இப்போ வேற ஏதாச்சும் இப்போ பார்சா இவங்க வந்துட்டு ரியல் மேட்ரிடோ இல்லாட்டி லிவர்பூலோ வந்தாங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். What about the defense? டிஃபென்ஸ் காம்பினேஷன் இன்னும் செட்டே ஆகல. இன்னும் பிகாஸ் நோ மேட்டர் நாங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணாலும் ஈஸியா கன்சீட் பண்ணிடுறோம். நான் பெஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கும்போது கூட அதேதான், ஈஸியா 2 கோல் கன்சீட் பண்ணிட்டானுங்க. உங்களோட ஹோல்டிங் மிட்ஃபீல்டர் யாரு? விட்டினியா ஹோல்டிங் மிட்ல அவன் அட்டாக் தான. அவன் தான் எங்க டீமுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆக மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். சோ பட் யூ நீட் a defensive midfielder. ஏனா see defense வந்து கம்ப்ளீட்டா உன்னால blame பண்ணவும் முடியாது. if the midfield is failing over there, obviously the defenders can't do at high like அவங்க கிட்ட defensive midfield இல்ல போல. பிளேயரை வந்து ஃபேஸ் பண்ணீங்கனா I don't think உங்களால இது பண்ண முடியும்ட்டு. ஏன்னா 3-2 பிளேயர் சேர்ந்தா தான் அவனை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு நல்ல டிஃபென்சிவ் இது இருக்கு. ஏன்னா அவன் வந்து கவுண்டர் அட்டாக்கிங் பாஸ் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தியா, அது இன்டர்வியூன் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல மிட்ஃபீல்டர் தேவை. அவன் என்னதான் அவன் உள்ள வரணும். அது மாதிரி ஒரு பிளேயர் நீங்க வாங்கினாதான் எனக்கு தெரிஞ்சு யூ ஹேவ் சான்சஸ் டு வின். இல்ல ரூபன் நெவஸ் இருக்கான். பட் ஆனா வந்து என்ன சொல்றது, நேச்சுரல் 6ன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவனும் கொஞ்சம் வந்து மேல ஆடுற பிளேயர் தான். ரூபன் நெவஸ்
அந்த See, box to Ruben box Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, உங்ககிட்ட இருக்க எல்லாருமே வந்து பால் அதாவது சொல்லு இன்டர்செப்ட் பண்ற ஆட்கள் கிடையாது. வெராட்டி அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் தேவை. அதான் மிஸ் பண்ணீங்க. வெராட்டியை மிஸ் பண்ணதா. யூ ஷுட் ஹேவ் லெட் ஹிம் கோ சீரியஸ்லி. இந்த சீசன் வந்து இதுதான் அதான் சொன்னேன். நாங்க இது பண்ணுமான்னு தெரியல. ஆனா டிஃபென்ஸ்லயே தெரிஞ்சது நிறைய இது ஓட்டைகள் இருக்கு அந்த டிஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டிஃபென்சிவ் சைட்ல. பட் ஆனா அட்டாக்கிங் வரும்போது வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி நாங்க நல்லா இருக்கும். சோ பால் எவ்வளவு பொசிஷன் வச்சிருக்கோமோ அவ்வளவு நாங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அதான் சொல்றேன், ஒரு மிட்ஃபீல்டர் தான் அங்க இருக்கணும். நீ எல்லாமே டிஃபென்ஸ் மேல கை வைக்க முடியாது. லெஃப்ட் விங்ல இருக்கவன் ரைட் விங்கர், லெஃப்ட் பேக் இருக்கவன் ரைட் பேக் விங்கர் இது பண்றவனை தான் ஸ்டாப் பண்ணுவான். ஆனா அந்த பாஸ் ஒன்று வரும்போது நடுவில் வரவன் தான் இந்த டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர். அங்க பயங்கரமா நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க வந்து நல்ல அட்டாக் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, ஒரு நல்ல பிளேயரை நீங்க இது மிஸ் பண்றீங்க. இப்ப பாருங்க, யுனைடெட்ல ரெண்டு சைடும் ஃபால்ட்டா இருந்தா கூட ப்ரூனோ பெர்னாண்டஸ்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அது மாதிரி ஒரு பிளேயர் எல்லா டீம்லயும் இருக்கணும், இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது. அதுதான் சொல்றேன். அது நாங்க நிறைய மிட்ஃபீல்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டோம் வெரைட்டி கைச்சி. ஸோ லியராண்டோ பரதேஸ் வாங்கணும், தென் ரெனாட்டோ சான்சஸ், டிராக்ஸ்லர், நிறைய பேர் வச்சிருந்தோம். நீ சொல்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அட்டாக்டா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அட்டாக், புரியுதா? டிஃபென்சிவ் டியூட்டிஸே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அவ்வளவா. இல்ல லியராண்டோ வந்து நம்பர் 6 தானே, ப்ராப்பர் 6, பட் அவனுமே செட் ஆகல. அவன் எங்க செட் இல்ல அவன் எங்க செட் ஆவானா 4-4-2 இந்த செட்டப்ல தான் செட் ஆவான். And 4-4-2 இந்த டைம்ல எல்லாம் அவ்வளவு ப்ளே பண்றது இல்ல கார். நீ நோட் பண்ணிருக்கியா? ஆனா ஆடுறது யாரு தெரியுமா? அர்ஜென்டினா ஆடுவானுங்க, ஜார்ஜ் சாம்போலி அவனுங்களோட டீம்ஸ் ஆடுவானுங்க, ஓகேவா? சோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷனலா ஆடுவானுங்க. அந்த 4-4-2 செட்டப்பே வந்து ஒரு 3-4-3 செட்டப்பா மாறும், 3-5-2 மாறும் சில டைம். ஆடுறாங்க அதெல்லாம் அதான் சொன்னேனே 4-4-2 தான். ஆனா the way it is playing around இந்த டைம்ல வந்து it's very different. It's like ஒரு ஹைபிரிட் மாதிரி ப்ளே ஆகுது. ஆனா இந்த 4-4-2லாம் வந்து ஆஃப்டர் தி அட்வென்ட் ஆஃப் நம்பர் 10ல அது வந்து இப்போ 2 ஸ்ட்ரைக்கர் ஃபார்மேஷன் யாரும் ஆடுறது இல்ல. ஏன்னா நம்பர் 10 பிளேயர்ஸ் வந்து தேர் ஆர் மோர் நம்பர் 10 பிளேயர்ஸ் தேன் யூ ஹேவ் குட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இப்போ. ஸோ அதனால டீம்ஸோட அந்த 4-4-2 வந்து இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டர்ன்ஸ் இன்டு ஒரு 4-2-3-1 they prefer. ஸ்ட்ரைக்கர்னு சொல்ல ஷேடோ ஸ்ட்ரைக்கர்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ரைக்கருக்கு பின்னாடியே இருப்பாங்கனா அதான் ஃபால்ஸ் நைன் மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயரால தான் அது பண்ண முடியும். இப்போ ரன்னர்ஸ், டிஸ்ரப்டர்ஸ். சோ இப்போ ரஃபீனியா வந்து ஒரு லெஃப்ட் விங்கரா ரைட் விங்கரா இருந்துட்டு இப்போ வந்து அவன் லெஃப்ட் விங்னு சொல்ல முடியாது, அவன் வந்து ஒரு ரன்னர் தான், ப்ராப்பர் ரன்னர், மோர் க்ளோஸ்லி டு தி செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் நம்பர் 10. இந்த மூணு ரவுண்ட்ல ஒரு ஹைபிரிடா இருக்கான். சோ அப்ப அவனை நம்ம என்ன டர்ம் பண்றதுன்னு தெரியல. இத்தனைக்கும் அவன் லெஃப்ட் ஃபுட்டட் வேற. நிறைய அட்டாக் மிட்ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்க, ப்ரொவைட் பண்றவங்களால வந்து அந்த டிஃபென்சிவ் டியூட்டிஸ் பார்க்க முடியாத நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேடிபின்னு எடுத்துக்கோங்க, அந்த சிட்டி லைனப்ல இருந்தான் கரெக்டா. அவனால வந்து அவன் ப்ரொவைட் தான் பண்ணானா வந்து அவன் ஸ்டாப் பண்ண முடியல. சில பிளேயர்ஸால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்ட்டே ஒரு பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. வேணும் இல்லனா யூ ஹேவ் டு பீ குட். இந்த டைம்ல எல்லாம் அது மாதிரி பிளேயர்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா எல்லாருமே இல்லனா ஒரு இது இருக்கு, ஒரு தாட் ப்ராசஸ். எப்படின்னா a good defensive midfielder will not appear on the pitch. அதாவது he is not, அவன் வந்து மறைமுகமா எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு போயிடுவான். that's how it was and it is. அது வந்து ஒரு பொசிஷன் பேஸ்ட் ஃபுட்பால்ல சொல்றேன், ஒரு பொசிஷன் பேஸ்ட் ஃபுட்பால்ல that's how it is termed. like அப்பதான் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அது வந்து நீ சொல்றது வந்து பால் பிளேயிங் டீம்ஸ்க்கு, டீம்ஸ் which have more possession வந்து it is okay. possession based teamsல வந்து that kind of play. இப்போ வந்து ஜார்ஜினியோ, பார்சால புஸ்கெட்ஸ், இவங்க எல்லாம் வந்து they do the job. பாலை வாங்கி ராட்ரி பாலை வாங்கி அதை வந்து ரொட்டேட் பண்றது, இல்ல வந்து திருப்பி they'll start the attack எல்லாமே. நீ வந்து ஃபார் டீம் தட் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட், செல்சியோட 2021 டீம் எடுத்துக்கோ, காண்டே வந்து he was everywhere because they had to defend. They were not a possession based team. Okay, yeah. So they were very defensive, focusing on defense, and they won the UCL title like that because of Kante, mainly because of Kante. இந்த மாதிரி டீம்ஸ்ல வந்து you can expect someone to be very physical. நீ காண்டே பார்த்தனா வந்து
அவனுக்கு டெம்போ எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது. அந்த டீம்ல ஜார்ஜினியோ இருந்ததால தான் காண்டே வாஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு காண்டே ஃபுல்லா ரோம் பண்ணும்போது ஒரு சிடிஎம் பக்கத்துல இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ இன்டர்செப்ஷன் பயங்கரமா பண்ண முடியும். அவன் வந்து டாப் பிளேயர்ஸ் இன்டர்செப்ட் பண்ண ஒரு பிளேயர் அவன். அதாவது எப்படின்னா 3 டிஃபென்ஸ் 4 2 மிட்ஃபீல்ட் நடுவுல விங்கு முன்னாடி 3 அட்டாக் 2 மிட்ஃபீல்டு. அப்போ இவன் வந்து இன்னொரு மிட்ஃபீல்டருக்கோட வேலையை எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணுவான் காண்டே. வேற வழியே இல்ல. ஆமா சம பிளேயர். காண்டே வாஸ் சூப்பர். எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து லாஸ்ட் ப்ராப்பர் பிளேயர் அந்த ரோலுக்குன்னு தோணுது எனக்கு. இது அப்புறமா லைக் கெசிமேரா கூட எடுத்துக்கோ, அவனால வந்து அந்த பால் கண்ட்ரோலிங் இருக்காது, பட் அந்த டிஃபென்சிவ் இருந்தது. யுனைடெட் அங்கதான் மிஸ் பண்ணா நினைக்கிறேன். அவனுக்கு ஒரு பார்ட்னர் இல்ல ப்ராப்பரா. ஆமா க்ரூஸ் இல்ல, ஒரு க்ரூஸ் இல்ல அவனுக்கு. உண்மை. மோர் தென் மாட்ரிக், மோர் தென் he need a க்ரூஸ் இல்ல. இப்ப பிரேசில்ல ஏன் அவன் செலக்ட் அப்படி அந்த அளவுக்கு எக்ஸல் பண்ணல கேசமிரோ? ஏன்னா அவனுக்கு அந்த இல்ல. பிரேசிலியன்ஸ் அந்த ஒரு இதே இல்லடா உண்மையை சொல்ல போனா. அவன் தான் அந்த கடைசியா இருந்தான் அந்த ஓரளவுக்கு டெம்போ மெயின்டைன் பண்றது. ஆமா இல்ல வேற ஒருத்தனும் இருந்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த காக்கா பீரியட்ல ஒருத்தர் இருந்தான்டா. ஃபேபினியோ வந்து 2000 அந்த ஃபேபினியோ இல்ல இஸ்கடா பெர்னாண்டினோ, மேன் சிட்டியோட பெர்னாண்டினோ. அவன் செம பிளேயர், சீரியஸா சரியான பிளேயர். இவ எஃபெக்டிவ்லி ரெகக்னிஷன் பிரேசில் அவ்வளவு வரல, பட் சிட்டிக்கு செமையா பண்ணா அவன். பெப்பே வந்து லைக் லிட்டரலி கங்க்ராச்சுலேட்டட் அவனோட லாஸ்ட் கேம்ல. ஸோ நல்ல பிளேயர், அது மாதிரி ஒரு பிளேயர் தான் தேவை. ஆனா இந்த சிஸ்டம் இப்ப இருக்கிற சிஸ்டம்ல யாரும் அது வந்து அந்த சைடு போவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இப்ப எங்க சிஸ்டமே பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அவ்வளவு இது பண்ண தெரியலன்னா நாங்க பொசிஷன் வைக்கும் போது நாங்க அட்டாக் பண்ணி கோல் அடிச்சிடுறோம். ஸோ we are focusing more on இது எவ்வளவு கன்சிட் பண்ணாலும் அதுக்கு அதிகமா கோல் அடிக்கலாம்னு தான் பாக்குறானுங்க. சோ அது வந்து பெரிய கேம்ல ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கும், பட் பாப்போம் எவ்வளவு தூரம் போவாங்கன்னு. நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஜுவென்டஸும் அங்கதான் செமிஃபைனல்ஸ் இதாவறாங்க நினைக்கிறேன். குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போவாங்க. ஓகே இல்ல இப்போ நீ என்ன சொல்ற? see for me what I think is defense வந்து UCL win பண்ணனும்னா you have to have a really strong defense. நீ வந்து டிஃபென்சிவ் ஃபார்மேஷன் இன்னும் செட்டே ஆகல அப்படின்னா அப்போ வந்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் ஆர் செமி ஃபைனல்ஸ் டிஃபென்சிவ் ஃபார்மேஷன்ல அந்த டிஃபென்ஸ்ல அந்த கரெக்ட்டா அந்த ஒரு மிட்ஃபீல்டர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நம்பர் 6 இல்ல. டிஃபென்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम தேர். அந்த ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் இல்லனா I don't think you can win the title. நாரோவா தான் வின் பண்ணுவீங்க. இப்போதைக்கு நாங்க ரூபன் நெவஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், பட் அவன் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கான், ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவா இருந்திருக்கான். சிட்டியோட போகும்போது நிறைய இன்டர்செப்ஷன் பண்ணிருப்பான். ரூபன் நெவஸா ஜோவா நெவஸாடா? ரூபன் நெவஸ்ன்ற ரூபன் நெவஸ் இல்லடா இங்க. ஐலே வேற உனக்கு அப்பல என்னடா ரூபன் நெவஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே தான் வருது ஜோவா நெவஸ். சிட்டி கிட்ட நியூகாஸ்ல் யுனைட்டட்ல சாண்ட்ரோ டொனாலி எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஒரு நல்ல பிளேயர் அந்த ரோலுக்கு. நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ண போறான். ரியல் மேட்ரிடுக்கு அவன் போவான் பாரு, அவன் ஒரு பிளேயரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் தான் நெக்ஸ்ட் எத்தனை பேரு சோமேனி இருக்கான், ஆல்வர்ட் சோமேனி எல்லாம் தூக்கிடுவான் பாரு. அவன் பெர்ஃபார்மே பண்ணல பார்சா கேம்ல எல்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் தி போரஸ்ட். பார்சா கேம் விட இந்த கேம் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு கேம் மிலான் கேம்ல அவன் ரொம்ப போர் அங்க. இத்திரிக்கு அவனை தூக்குறது தான் ஐடியாவே வச்சிருக்காங்க அவங்க. Yeah, so talking about La Liga teams, the I like Arvind மூஞ்சில சந்தோஷம் தெரியும். Arvind ஆமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் அரே பறக்குறானே இல்ல அரே அடுத்து teams to beat. அதனால இல்ல அடுத்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க. இங்க அவர் போயிட்டாரு. சொல்லு எங்களுக்கு என்ன, நாங்க செகண்ட் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது PSG விசஸ் இவனுங்க பிரெஸ்ட். ஈஸி கேம் ஆன் பேப்பர். நான் சொல்றேன் அது ஒரு 5-1 டெமாலிஷனா இருக்கும் பாரு கன்ஃபார்மா. இல்ல அவங்களும் நல்ல ஃபார்ம்ல. இப்போ எப்படின்னா லிவர்பூல் விசஸ் PSG வருமா இல்ல எங்களுக்கு PSG வருமான்னு தெரியல. எங்களுக்கு PSG வந்தா எங்களுக்கு வந்து வழக்கம் போல இந்த வருஷத்தோட ரிவெஞ்சுங்கிற அந்த ஃபார்முலால இறங்கிடுவோம். யார் யாரு எங்களை வந்து போட்டு போன வழி அடிச்சாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா அப்படிதான் நடந்திருக்கு. மோஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னாலுமே ஃபர்ஸ்ட் பயன்ல ஆரம்பிச்சது, பயன் முடிச்சோம். நெக்ஸ்ட் இவனுங்க மேட்ரிட் 2 டைம் முடிச்சோம். ஸோ ஒரு டைம் அப்படிதான் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நடுவுல ஸ்லம்ப் ஆயிட்டோம். அது பிகாஸ் ஆஃப் ஆர் இன்எஃபிஷியன்சி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கோல். நான் அதான் நினைச்சேன் அட்லாண்டா கேம் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் யூ கைஸ் டு கில் them. எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அந்த டீமுக்கு எல்லாம் டிராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு லிட்டரலாவே.
இல்ல, see, Atlanta was a, I mean, see, again, I'll put forward one thing. Where we will struggle is against Inter, Atlanta, those kind of things. Because we aren't set up for that kind of setup. இப்போ நாங்க இன்டர் கூட நாங்க ஒரு மேட்ச் அப் வச்சோம்னீங்களா, இட்ஸ் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் மேட்ச் அப் ஃபார் அஸ். இதே ஏதோ ஒரு டீம் ஓப்பனா வரானடா அப்படின்னு சொன்னா we can அந்த செட்டப்ல வந்து we can actually dominate them well. நாங்க டாமினேட்டே பண்ணலினாலும் we can score the goals well. That is how எனக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் 16 ஒன்னு புரிய மாட்டேங்குது. அது என்னது லிவர்பூல், ஐ மீன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிலான் வின் பண்ணாங்கன்னா இன்டர் ஆர் ஆர்சனல்னு இருக்கு. அது என்னது இன்டர் ஆர் ஆர்சனல்? அவங்க ரெண்டு பேத்துல அது இது டிரா வரும்னா டிரால அந்த டிபெண்ட் ஆன் தி பொசிஷன். இப்போ இந்த பொசிஷன் 1 and 2 க்கு வந்து இந்த ரெண்டு டீம் வரும், அது ஷிஃப்ட் ஆகும். சோ 3 and 4 5 and 6 திருப்பி டிரா நடக்கும். கரெக்ட்டா? ஓகே. ஆமா, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 க்கு ஒரு டிரா நடக்கும். அதுதான். அதனால தான் சொன்னேன், எய்தர் பிஎஸ்ஜி இல்ல வேற யாரோ தான் வருவாங்க எங்களுக்கு. பிஎஸ்ஜி வந்தா தர்சனாக்கு எனக்கு தான் சண்டை அப்புறம். சோ டெக்னிக்கலி ஐ மீன் அதுதான் சொன்னேன். சோ எங்களோட செட்டப் இப்படிதான். அகைன்ஸ்ட் அட்டாக்கிங் யார் ஈஸி இருக்குதுல? ஈஸி யாரு இருக்குதுல? ஈஸின்லாம் எதுவும் இல்ல இப்போ. ஏன்னா ஃபில்டர் பண்ணதே பயங்கர இதுவா தான் ஃபில்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, மேட்ரிட் சிட்டில யார் அர்த்தம் இதுல போவாங்க? அவங்களுக்கு யார் ஆப்ஷன் வருது? Madrid or City will play, I think. Liverpool or இல்ல லிவர்பூல் வராது. மேட்ரிட் ஆர் சிட்டி வந்து Madrid and யாரு? Arsenal Inter. அது நாங்க ஆர்சனல் இன்டர் எங்க கூட. அப்ப 5 and 6 தான் வரும். 5 and 6 அத்லெட்டிகோ ஆர் லெவர்குசன். அது வந்து லைக் கில் அந்த பேர் வின் பண்ணிடலாம். சில் தான் அது ரெண்டு பேருக்குமே. இல்ல சொல்ல முடியாது. அத்லெட்டிகோ அவங்க பால் அவங்க தவிர இல்ல, அத்லெட்டிகோ will slip for sure. அத்லெட்டிகோ வந்து சஸ்டைனபிளா இல்ல, அதுதான் பாயிண்ட். With this setup, will they be sustainable enough? அது வந்து சிமியோனே தான் சொல்லணும். But let's see, it's an exciting matchup தான் எல்லாமே. Yes. Anyways, next week தெரிஞ்சிரும் எல்லாமே. So ஆமா, next week ஒரு லெக் தானே, 18th தான் செகண்ட் லெக் நடக்குது. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெக்ல you get to see lot of things except Madrid City. அது வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் போகும். அதர் கேம்ஸ்க்கெல்லாம் ஈஸி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. அண்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீல் என்னன்னா, லைக் we bought Feyenoord main player Gimenez. அதான் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அட்வான்டேஜா தோணுது. தவிர என்ன ரியல் மேட்ரிட் மாதிரி பண்ணிட்டீங்க? என்ன இல்ல ரியல் மேட்ரிட்ல இந்த பேன் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. பேன் தான் அவனுக்கு லீக்ல இருக்க வாங்குவானு. அவன் என்னடா அந்த டீம்ல உட்காந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவானுங்க. அந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து மேட்ச் அப் முன்னாடி ஒருத்தனை வாங்கிட்டீங்க. பட் இல்ல அவனை வந்து ரொம்ப நாளா நாங்க டவுன் பண்ணி இது பண்ணியிருந்தோம். ஆனா மொராட்டாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கிளாஸ்ல இருந்ததுனால வேற வழியே இல்ல, வாங்கிதான் ஆகணும். அவ்வளவு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பை மொராட்டா. ஃபர்ஸ்ட் டச் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி சூப்பரா இருந்தது. அதெல்லாம் மெஸ்ஸி கூட அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டச் இருக்காது. See, he's a Euro winning captain. போன வருஷம் தான் யூரோ ஜெயிச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட். யூரோ வின்னிங் கேப்டன் சொல்லு, ஜஸ்ட் a ஸ்காட் பிளேயர். அந்த யூரோஸ்ல அவன் கேம்ஸ் நான் பாத்துர்க்கேன். hardly there was anything, there was no impact made by him. ரெண்டு பிளேயர் தான் ஸ்பெயினுக்கு இம்பாக்ட். அது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் யாருன்னு. அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஏய், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க மொராட்டா. இருக்குதுல எவ்வளவு டீமுக்கு வாங்கி வேஸ்டடான ஒரு பிளேயர் அவன். அவன் சிஸ்டம் பிளேயர் மாதிரி அவன் செட்டா ஆடவே மாட்டான். அவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேர் ஸ்ட்ரைக்கர் இருந்தா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். ரெண்டாவது ஒருத்தன் வேணும். அவன் வந்து மேட்ரிடுக்கு 15 கோல்ஸ் அடிச்சான். அது எப்படி அடிச்சான்னு எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அங்க ஒருத்தர் இருந்தாங்க 2 பேரு. அந்த ஒரு குரூப் இருந்தது அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. சும்மா தட்டி விட்டா தம்பி அடிச்சுக்கோப்பா, தம்பி வாப்பா தட்டி விட்டுக்கோப்பா, அப்படிதான் இருக்கு. மொராட்டா இஸ் நாட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் தான். வேர்ல்ட் கிளாஸ் அதான் சொல்றேன். மொராட்டா இஸ் a perfect system player. மொராட்டா can be a very good, அதாவது அவன் அந்த ஒரே டீம்ல இருந்தா நல்லா பண்ணிருக்கலாம். பண்றது அவன் பண்ண தப்பு என்ன தெரியுமா, அவன் மாத்தி போனான். யுவென்டஸ், ரியல் மேட்ரிட், அப்புறமா செல்சி, திருப்பி அத்லெட்டிகோ. அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்து தெரியல. நல்லா பெர்ஃபார்ம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அங்கேயும் ஸ்க்ரூ அப் பண்ணிட்டான் லிட்டரலாவே. ஒரு டைம் அந்த லிவர்பூல், சரி விடுங்க, நம்ம அடுத்து வேற எந்த டீம் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கோமா?
உங்களை பத்தி தான் டேய் the main team டாமினேட் பண்ண ஒரு டீம் இருக்கு, ஹோஸ்டோட டீம் ஆர்சனல். நல்லா பண்ணாங்க டாமினேஷன். நடுவுல அந்த கேம் மொக்கையா இருந்தது, பட் ஸ்டில் டாமினேட் பண்ணி வந்தாங்க. ஒரு என்னன்னா ஒரு லாஸ் ஒரு டிரா, 6 வின்னு, ஒரு லாஸ் ஒரு டிரா, ரெண்டுமே இட்டாலியன் டீம்ஸோட. இதுல வந்து ஆர்டெட்டா போடுற பஸ்ஸை விட அவனுங்க போடுற பஸ் இவனால பிரேக்கே பண்ண ரொம்ப முடியல. ஒஸ்டா இருக்கும். அதுவும் அட்லாண்டா மாதிரி ஒரு டீம் கிட்ட எல்லாம் இப்ப எனக்கு யுவென்டஸ் வந்து லைக் தேர் டன். அவங்க யாரும் பெருசா ஒன்றும் வாங்கல. நான் மோனி நல்ல ஃபார்ம்ல தான் இருக்கான், பட் அவங்களோட மிட்டும் டிஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்கா தான் இருக்கு யுவென்டஸ்க்கு. அடிக்கிறான் அவன். இன்னைக்கு கூட 2 கோல் அடிச்சான்டா, கம்பேக் வின் பண்ணிருக்கான்டா. அது எப்படிடா இருக்கு? யாரு அவன் நல்ல பிளேயர் ஆக்சுவலி. அந்த வேர்ல்ட் கப் வருஷம் வந்து he was playing for this German teamல, I forgot the name. நான் சொல்றேன் ஆர்பி நினைக்கிறேன். பிராங்க்ஃபர்ட் தான். இல்ல ஆர்பி லெப்சிக்ல தான் ஆடுனல. கரெக்ட், அங்க இருந்து தான வாங்குனீங்க அவன. லெப்சிக் தானா? பிராங்க்ஃபர்ட்ல நல்லா பண்ணான் அந்த சீசன், சூப்பரா பண்ணான். அப்புறம் he moved to PSG. I was having high hopes on him. நல்லா. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. பிஎஸ்ஜில 1.5 சீசன். ஆனா நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா பிராங்க்ஃபர்ட் நல்லா பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வச்சிட்டு அவன் வந்து லுக்காகு மாதிரி அவன் சரியான போர்ச்சர். சோ வந்து பால் வந்து எடுத்து நெட்ல அடிப்பான். எங்களுக்கு வந்து ஹோல்ட் அப் ப்ளே வேணும் ஸ்ட்ரைக்கர். இல்லடா அவன் அசிஸ்ட் வச்சிருந்தான்டா. பிராங்க்ஃபர்ட்ல வந்து அசிஸ்ட்லாம் 8 அசிஸ்ட் லுக்காகுவால ட்ரிபிள் பண்ண முடியாது. மோனி கேன் பிராங்க்ஃபர்ட் பார்த்தனா டானி அவங்க வந்து பின்னாடியே ரன் எடுப்பான். அவனுக்கு அசிஸ்டே அப்படிதான் வரும். ஏய் லீப்சிக்டா ஆல்மோ. நீ எங்கடா பிராங்க்ஃபர்ட் காணா டானியல்? சரி இவன் பிராங்க்ஃபர்ட் யார் இருந்தானுங்க? பேர் மறந்து வந்து போகுது. ஜோவிச் பிராங்க்ஃபர்ட்ல தான் இருந்தான். ஜோவிச் பிராங்க்ஃபர்ட் தான். ஆனா இவன் அந்த சீசன்ல இல்ல. ஜோவிச் இல்ல, வேற யாரும் அவங்க கூட வந்து நல்ல ஒரு பேர் இருந்தானுங்க. சோ பின்னாடி ரன் எடுப்பானுங்க. அப்படிதான் அவனுக்கு செட் ஆச்சு. எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ட் பிளே. சோ வந்து டீப்பா வந்து ஆடணும் அந்த பால். பிராங்க்ஃபர்ட்ல எந்த ஸ்ட்ரைக்கர் வாங்குனா கூட அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்ததே கிடையாது. யோவிக் 73 ஷெட் முவானியும் வாங்குனீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க நல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டாங்கனா எல்லா ஸ்ட்ரைக்கர் இல்ல one thing for sure, முவானி was seen as a prospect. ஓகேவா? அந்த வேர்ல்ட் கப்ல வந்து I mean mentally you would have gotten அந்த மிஸ் Emi Martinez save வரும்ல. I think it has damaged him mentally in that aspect. So that's how. Plus, if you are in a club like PSG, so obviously you won't get into நல்ல ஒரு இதுல வராது. அந்த ஒரு ஆராவே செட் ஆகாது. ஸோ அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு தான் கண்டிப்பா டேமேஜ் ஆயிருக்கும். அது இல்லாம நிறைய இன்னொன்னு என்னன்னா, PSG ஒரு பிரான்ஸ் பேஸ்ட் கிளப். அவன் மிஸ் பண்ணது, அவன் he played for France, he missed for France. Okay, அவன் வந்து நிறைய ட்ரோல்ஸும் வாங்கியிருப்பான். அதனால அப்படி இல்ல மென்டலி மெஜாரிட்டி பார்த்தனா ப்ளே ஸ்டைல் தான் வந்துச்சு. ஏன்னா வந்து என்ட்ரிக் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து தே பாட் ஹிம். அவனையும் கொன்சாலோ ரமோஸை ஃபர்ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் தான் வந்து மேனேஜரே ஹையர் பண்ணாங்க. சோ வந்து he wasn't interested இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு. சோ கொன்சாலோ ரமோஸ் to get better. சோ வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் அப் பிளேக்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணான். பட் வந்து கோலமுவானி வந்து செட்டே ஆகல. நிறைய மிஸ் பாஸ் ஆச்சு. மெயின் வந்து பார்த்தனா வந்து நிறைய சான்ஸ் மிஸ் பண்ணான். பிக் சான்சஸ் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணாலுமே ஒரு 10ல 1 தான் போகுது கோல். நீ அப்படி பார்க்கும்போது it wasn't suitable for us. சோ வந்து நாங்க இந்த சம்மரே அவனை விக்கிறதா தான் இருந்தோம். பட் யாருமே சூட்டபிள் பையர்ஸ் இல்லை. ஆனா வாங்கின ரேட்டுக்கே விக்கிறதா பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இப்போ யுவென்டஸ்ல எவ்வளவு கோல் அடிக்கிறானோ அவ்வளவு அவனுக்கு ரேட்டு தான் எங்களுக்கு. ஆக்சுவலி அவன் நல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இஸ் a good player. he can do well. ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சரியான பேஸ் அவனுக்கு. ஆமா நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட் தான். அதான் சொல்றேன். அவன் ஏன் ஐ மீன் பிஃபோர் சைனிங் ஃபார் PSG இருக்கும்போது 90 million சைன் பண்ணிருக்காங்க. as usual PSG பண்ற ஒரு இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன். ஹை நல்ல பேமெண்ட் பண்ணி தான் சைன் பண்ணுவாங்க. பட் அவனோட இது பிராங்க்ஃபர்ட்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் பார்க்கும்போது ஓகே he seems good அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் இசாக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இசாக் எப்படி இருக்கான்? அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இசாக் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இன்ஜுரி தான் ப்ராப்ளமா இருக்கும். பட் இசாக் as a player is a very valuable guy. Yes. அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ வந்து
I think we have covered all the topics. Most of the நம்ம இன்னும் ஆர்சனல் தான் இன்னும் கவரே பண்ணல. ஆரம்பிக்கும் தான் டைவர்ட். இல்ல ஆர்சனல் ஆர்சனல் அவ்வளவுதான் பத்தி பொசுக்குன்னு முடிச்சு விட்டாரு அவரு. இதுக்கு மேல பேச இல்லடா, வேணாம். ஆர்சனல் பத்தி சொல்றதுக்கு என்னன்னா, குரூப் ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லாவே பண்ணாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் டஃப் ஃபைட் இருக்கும், கொஞ்சம் அடிச்சு பிடிச்சி வரணும் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஓரளவுக்கு ஈஸி ஃபிக்ஸ்டர்ஸ் தான், கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. இன்டர் மிலான், பிஎஸ்ஜி, இது ரெண்டு தான் கொஞ்சம் ஒரு டஃப் கேம்ஸ், டஃப் டீம்ஸ். பாக்கி எல்லாமே இன்டர் மிலான் லாஸ்ட் 1-0 இது 1-0 லாஸ், பிஎஸ்ஜியோட 2-0 வின்னு. அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் யூரோப்ல இருந்து வந்த டீம்ஸ் தான், லைக் டைனமோ, ஜிரோனா, ஸ்போர்ட்டிங், அதுக்கப்புறம் நீங்க வேற அட்லாண்டா. டைனமோட கடைசி 2 மேட்ச் வின்னு பாத்தீங்களா? இல்ல இல்ல, டைனமோ கடைசி 2 மேட்ச் ஜெயிச்சு, பேன் கூட ஜெயிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஷாக்கிங் மத்த இப்போ மேட்ரிட் ப்ரோ பேனோட தான் 2-9 ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தோப்பாங்களே கேம் வீக் 1. இல்ல 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 பேன் இல்ல, டைனமோ கடைசி 2 மேட்ச் யாரோ சொல்ல ஜெயிச்சாங்க. எனக்கு 7th மேட்ச் வந்து ஆர்சனலோட ஆடுனாங்கடா, தோத்துட்டாங்க 3-0 3-1 சம்திங் தோத்துட்டாங்க. கடைசியா ஜெயிச்சு 7th மேட்ச் வந்து ஆர்சனலோட ஆடுனாங்க. 8th மேட்ச் தான் ஏசி மிலானோட. ஓகே நீ சொன்ன 6th கேம் 6. ஓகே சரி சரி. சோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆர்சனல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் மீ டிஃபென்ஸ் தான் ஒரே நம்பிக்கை. ஏன்னா இன்ஜுரிஸ் இருக்கு 1-2, பட் அது போக டிஃபென்சிவ் டெப்த் ஆப்ஷன்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ ஃபீல் இஃப் தே ஆர் டு ப்ராக்ரஸ் இன் யூசிஎல் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ டிஃபென்ஸ். மிட்ஃபீல்ட் ஓரளவுக்கு இருக்கு, ஜார்ஜினோ, ரைஸ், பார்ட்டி, மெரினோ, ஓடகார்ட், இவங்கெல்லாம் வச்சுட்டு இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்கா பண்ணாலே போதும் ஓரளவுக்கு அந்த ஏன்னா ஆர்சனல் ஆர் கேப்பபிள். I don't know how they'll do against teams like Barcelona. லிவர்பூலோட லீக்ல வந்து டீசெண்டா பண்ணிருக்காங்க, லைக் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படல லிவர்பூலோட. சேம் வித் சிட்டி அண்ட் அதர் டீம்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து தெரியல, ஒரே பெட் ஆன் த டிஃபென்ஸ். அட்டாக் வந்து சுத்தம் தண்டம், இன்ஜுரிஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் அவுட். சாக்கா when is he coming? சாக்கா I think March or April. அதுக்கப்புறம் ஈவன் திஸ் கை Jesus is not there. ஸ்டெர்லிங் வந்து what happened I don't know. அதுக்கப்புறம் Havertz is the only guy is scoring goals இப்போதைக்கு. சும்மா அப்பப்போ என்ன கேட்டா you could have gone for Rashford, you know. ஸ்ட்ரைக்கரே இல்ல, இங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. நீ வந்து ஆஸ்டன் லைன் கூட குடுப்பானுங்க, ஆர்சனல் தரவே மாட்டானுங்க டைரக்ட் டிரைவர்ஸ். அது ஆமா, அது ஒண்ணு. பிளஸ் என்னன்னா விங்கர்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க, நீட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஒன்லி. ட்ரொசார்ட், மார்டினெல்லி, இப்போ சாக்கா இஸ் நாட் அவைலபிள், பட் சாக்கா இஸ் a winger. Then that guy Vaneri is a winger, Sterling is a winger. 5-6 wingers இருக்காங்க, பட் there is no strikers. Havertz வந்து ஒரு மேக்ஷிஃப்ட் ஸ்ட்ரைக்கர், Jesus is the only striker. ஸோ வாங்கியிருந்தா ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கணும். இல்லைன்னா சாகாக்கு பேக்கப் இந்த அசென்சியோ மாதிரி யாரையா ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். லைக் ஒன்னும் இல்லாததுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட்டட் பிளேயர், பட் they didn't consider. I don't know. ஆனா நீங்க இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் பில்ட் பண்ணீங்க, அந்த கெல்லி அவனோ ஒருத்தனை யாரோ இருக்காங்க, மைல்ஸ் லூயிஸ் ஸ்கெல்லி, அப்புறம் திஸ் கை வெனரி, இவங்க 2 பேர் தான் ஓரளவுக்கு எல்லா மேட்சஸும் ஆடுறாங்க ரெகுலரா. ஸோ அட்டாக் வந்து I don't know how much the attack is going to contribute in this run. ஸோ நான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இனிஷியலி at the start of the season for UCL was லாஸ்ட் இயர் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்க. இந்த வருஷம் looking at their group stage performance, you can இப்போ டைரக்டா ரவுண்ட் ஆஃப் 16 குவாலிஃபை ஆனதுனால probably once again you can go for quarter finals. இல்லைன்னா செமிஃபைனல்ஸுக்கு போகலாம். செமிஃபைனல்ஸ் போற அளவுக்கு டிஃபென்ஸ் ஹேஸ் த கேலிபர் டு கேரி த டீம் டு த செமிஃபைனல். பட் அட்டாக் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுமானா எனக்கு தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் 36 டீம்ஸ்ல வந்து தி செகண்ட் பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ். 8 கேம்ல இன்டர் வந்து 2 கோல் கன்சிடர் பண்ணி, 2 கோலா 1 கோலா 2 கோல் கன்சிடர், ஒரே ஒரு கோல் தானே கன்சிடர் பண்ணாங்க 1ஓ 2ஓ தான். ஆர்சனல் வந்து they considered 5. 3 இல்ல
கம்மிதான். ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டு கோல் தான் நினைக்கிறேன். அவங்க இன்டர் கன்சீட் பண்ணது 2, ஆர்சனல் வந்து 5. நீங்க 3 அதான்டா நான் சொன்னேன். இன்டர் ஆமா 1 கரெக்ட். இதுதான் செட் பீஸ் கோல் தான் ஏதோ ஒன்னு கன்சீட் பண்ணாங்க. நீங்க தான் ஓபன் கோல் 2 வந்து இப்போ இரோனாவோட கன்சீட் பண்ணீங்க. ஆமா, பாக்கி இல்லாம வந்து ஏகப்பட்ட க்ளீன் ஷீட்னால அதான் 8 கேம்ல 3 கோல் தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்கன்றப்போ ஈவன் தோ கன்சிடர் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்போசிஷன், ஓரளவுக்கு தே ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் த கேம்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் தே ஸ்ட்ரகிள்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. அண்ட் லாஸ்ட் 2 சீசன்ஸாவே டிஃபென்ஸ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ஜி கன்சிட் பண்றது, வெரி மினிமல் எக்ஸ்ஜி கன்சிட் பண்றது, செட் பீஸ் டிஃபெண்டிங் பெட்டர் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஃபேக்டர் தான். பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஆர்சனல் பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஆர்டெட்டா வந்ததுல இருந்து தே ஹேவன் பெர்ஃபார்ம்ட் அண்டர் ப்ரெஷர். whenever there is a lot of expectation, they're just known to slip and அப்படியே அந்த சான்ஸை விடுறது. ஸோ இந்த வாட்டியுமே வந்து the same script is going to be followed most probably. அதனால எனக்கு வந்து பெருசா கேக்குறதுன்னா கோல் என்னது கோல், வாட்ஸ் தி கோல் ஃபார் ஆர்சனல்? கோல் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன சொல்றேன், கோல் அவங்க என்ன கோல் வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியல. பட் இந்த வாட்டி சின்ஸ் இட் இஸ் லிவர்பூல், ஐ திங்க் வி ஹேவ் an outside chance to win the league. சிட்டினா நான் சொல்லிடுவேன் வாய்ப்பே இல்லைன்னு. லிவர்பூல்ங்கிறதுனால மேபி தே ஹேவ் an outside chance to win the league. அதுவும் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆஸ். இப்போ லாஸ்ட் சீசன் வந்து இதே மாதிரி பொசிஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்தாங்க. ஒரு கேம் வீக் 34 வரைக்கும் they were in the first place. ஏன்னா அந்த ஜனவரி பிப்ரவரி டைம்ல வரிசையா they had some 7 to 8 consecutive wins and அப்படியே அது வந்து டேபிள் மாத்தி போட்டுச்சு. இந்த வாட்டி I don't think there is a scope for that, mainly because of the attack. So என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அகைன் செகண்ட் பிளேஸ் ஃபினிஷ். கேரபோவா வந்து இட்ஸ் a gone case, 2-0 ஆல்ரெடி டெபிசிட். ஸோ இட்ஸ் a gone case. UCL வந்து another quarter final or semi final only. இந்த ட்ராஃபிஸ்லாம் ஒன்றும் வராது இந்த வருஷமும், சும்மா வைப்ஸ் ஃபுட்பால் தான். சரி, யாரையாச்சும் சைன் பண்ணுவீங்களா ஸ்ட்ரைக்கரு? இல்ல அவ்வளவுதான், முடிஞ்சுல மார்க்கெட். யாரையுமே ட்ரை கூட பண்ணல. ஃபெப் 3 வரைக்கும் இருக்கு இது. EPL மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. நாளைக்கு தான் ஃபெப் 3. ஃபெப் 3க்கு 20 நாள் இருக்கிற மாதிரி கேட்குறேன். நாளைக்கு ஃபெப் 3 இது வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணல. டெட்லைன் டேல பண்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெர்லிங் மாதிரி இதுதான் பண்ணுவாங்க. சர்ப்ரைஸ் மூவ்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க பெருசா. டெட்லைன்ல புஷ் பண்ணி இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இல்ல டெட்லைன்ல வந்து ரொம்ப புஷ் பண்ணி சைன் பண்ணது வந்து பார்ட்டி மட்டும் தான் 2020ல. அதுக்கப்புறம் பெருசா டெட்லைன் டே சைன் பண்ணீங்க அத்லெட்டிகோ. ஓகே ஓகே. இந்த குவிண்டோசி வந்து போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி குவிண்டோசியை விரட்டிட்டு பார்ட்டியை சைன் பண்ணாங்க ரிலீஸ் கிளாஸ்ல. அதனால அத்லெட்டிகோ வந்து காண்டாயிட்டு இனிமே உங்களோட வந்து நாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சைனிங்கே வந்து இவ்வளோ அடி. பாக்கிலாம் வந்து ஒன்றும் பெருசா டெட்லைன் டேல ஸ்டெர்லிங் சைன் பண்ணாங்க இந்த சம்மர். அதுவும் ஒன்றும் பெருசா இட் வாசன்ட் வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல். பாக்கி அவங்க பிளான் பண்ணி எடுக்கிறதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பிக் ப்ரொஃபைல் பிளேயர்ஸ் தான் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிதிங். ஜனவரியில பெருசா சைனிங்ஸே பண்ணதில்லை ஆர்சனல் அண்டர் ஆர்டெட்டா எஸ்பெஷலி. லைக் ஒரு பெரிய இப்போ நீங்க எப்பவுமே ஜனவரி தான் சைன் பண்ணுவீங்க. அவுபா, ஓசில் எல்லாமே எப்பவுமே ஜனவரி சைனிங்ஸ் தான். ஓசில்லாம் வந்து சம்மர் சைனிங். ஆபா வந்து பழைய கன்னர் பேசுறாருல, பழைய கன்னர் சொல்றாரு. ஆமா, ஆபா எனக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல சைனிங் ஜான்ல. மற்றபடி ஓடேகார்டு ஒரு லோன் சைனிங் வந்தது 2021ல. பெர்மனன்ட் ஆனதும் இதுல தான் சம்மர்ல தான். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அது தாண்டி ஒன்றும் ஆர்சனல் கிட்ட பெருசா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏகப்பட்ட ரெட் கார்டு, வேற இஷ்டத்துக்கு ரெட் கார்டு. அதனால பாப்போம். 2 சீசன் ஒரே ஒரு ரெட் கார்டு தான். 2 சீசன் சேர்த்து ஒரே ஒரு ரெட் கார்டு தான் வாங்கினாங்க. விச் வாஸ் லாஸ்ட் சீசன் டோமியாசு கிறிஸ்டல் பேலஸ்ல ரெட் கார்டு வாங்கினான். அதுக்கு முந்தின சீசன் வாங்கல, போன சீசன் வாங்கல. இந்த சீசன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு 6-7 ரெட் கார்டு இப்போ வரைக்கும். சரியான கொடூரமா இருக்கு இந்த சீசன்.
அதனால பார்ப்போம். அவங்க ஆனா சிட்டி ஸ்லிப் ஆனதே இவங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணல. லிவர்பூல் நல்லா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். லிவர்பூல் வந்து ஸ்குவாட் ஆல்ரெடி செட் ஆயிருக்கு நீ பார்த்தணும். சோ தே ஹேட் ஆல் தி பிளேயர்ஸ். இந்த ஸ்குவாடும் செட் தான்டா. அவங்க வந்து லிவர்பூலோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா they don't have the defensive depth. ஓகேயா, பட் ஓரளவுக்கு இன்ஜுரிஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கறனால they are able to manage. அதான் சொல்றேன், அட்டாக்கிங்கும் மிட்ஃபீல்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நீங்க அட்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் லோ மிட்ஃபீல்ட் டிஃபென்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்தீங்க. கோல் கீப்பர் லோன்ல எடுத்தீங்க. சோ அவன் கப் கேம்ஸ் ஆட முடியாது. ஆமா, ராயா மேல பெருசா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்ல. இஸ் சாலிட் ஒன்லி. இல்ல நெட்டோடா தெரியும். இல்ல ராயா எல்லா கேமும் ஆடுறதுனால ஒன்னும் இது இல்லைன்னு சொல்றேன். கோல் கீப்பர் தானே, they can even play 50-60 games per season. That is not a issue. நான் என்ன சொல்றேன்னா டிஃபென்சிவ் டெப்த் நம்பி தான் நான் இந்த சீசன் இருக்கேன். டு பி வெரி வெரி ஹானஸ்ட். அட்டாக் மேல எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்லை. அதுவும் சாக்கா இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சான்சஸ் கிரியேஷனே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. ஏதோ போடுறதெல்லாம் அங்க இங்க செட் பீஸ்ல இருந்து வர கோல்ஸ் தான். ஏதோ ட்ரஸார்ட் கொஞ்சம் இன்னைக்கு நைட்டா, ஆமா இன்னைக்கு நைட்டு சிட்டியோட மேட்ச். அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டு சீரியஸா சொன்ன கண்டென்ஷன்ல இருக்கீங்கன்னு. அது ஓகே, இல்லனாலும் கண்டென்ஷன்ல தான் இருப்போம். until Liverpool are crowned champion, until we are in the second place, we will always be in contention. But அது வந்து ஒரு mathematical chances-க்கு கொடுப்பாங்க. மற்றபடி they are not very clinical. ஓகேயா, ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் லைக் வந்து மேட்சுக்கு 2 சான்ஸ் தான் வருது, 2த்தையும் கன்வெர்ட் பண்ற அளவுக்கு கிளினிக்கல் பிளேயர்ஸ் இல்ல. நீ எப்படியோ அப்படி தான் மேனேஜ் பண்ணணும். தட் we have to see. And I don't think they can match Liverpool straight for straight when it comes to attack. So பாப்போம். இதுதான். So this being said, I think we have covered all the topics in the Vati. And there is if there is nothing else, I think we can wind up the pod. prediction மட்டும் போயிடுவோம். யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு ஓவர் நாக் அவுட்லயும். Sure. I think எங்க கேம் obviously PSG நாங்க ஜெயிச்சிருவோம். Okay. I am rooting for Brest. Man City Madrid எனக்கு தெரிஞ்சு Madrid தான் ஜெயிப்பாங்க. So Monaco Benfica, so I'm going to say Monaco ஜெயிப்பாங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ் Monaco Celtic Bayern ஜெயிச்சிருவாங்க. Then Bayern வந்து இப்ப பாரு திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஃபயரா கிளம்புன மாதிரி 7-1 6-0 இந்த மாதிரி போட்டு அடிப்பானுங்க. செல்டிக் Bayern நல்ல டீம். Bayern டிஃபென்ஸ் தான் ப்ராப்ளமா இருக்கு bro. டிஃபென்ஸ் வர்ஸ். டிஃபென்ஸ் ப்ராப்ளம் அந்த என்ன சொல்ற, ஒன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிட்டானுங்கன்னா அது ரொம்ப சொதப்ப ஆரம்பிச்சிரானுங்க. சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்தோடனே அது வரைக்கும் கேம் கண்ட்ரோலா போகுது. அது நம்ம ஆதர்ஸ் ப்ரோ ஒரு வாட்டி பாட்காஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். நல்ல டீடைலா தெரியும். நானும் அவ்வளவு மேட்ச் பார்க்கல. அவர் எல்லா மேட்சும் பாக்குறாரு. நான் வந்து அவரு தான் ஃபேன். நம்ம வந்து எங்க மேட்ச் பார்த்தோம். So Club Brugge Atlanta ஜெயிச்சு. Actually one thing, I'm not excited for this round actually. I'm excited for the next round. அடுத்த ரவுண்ட் அது ஆமா அது எங்க டீம் விளையாடுது அப்படிங்கிறதுக்குல அங்கதான் பெரிய தலைங்களே இருக்குது. ஆனா சும்மா சொல்றேன், நான் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். சொல்றேன் So Sporting CP Dortmund, I will be rooting for Dortmund ஜெயிப்பாங்கன்னு. So despite எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலுமே they have a chance actually. மேனேஜர் இப்போ புது மேனேஜர் யாரு வர போறாங்களோ இல்ல சைன் பண்ணிட்டாங்களா யாராச்சும்? இல்ல இன்டரிம் தான் இருக்கான். யாரோ பழைய பிளேயர். அடுத்து மிலான் தான் ஜெயிப்பாங்க லாஸ்ட் கேம். இது ரியல் மேட்ரிட் சிட்டி. நான் ரியல் மேட்ரிட் தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு எனக்கு மோஸ்ட்லி ரியல் மேட்ரிட் தான் ஜெயிப்பாங்க. சிட்டிக்கு சான்ஸ் ஸ்லிம்மா இருக்கு. இல்ல பட் இஃப் ரியல் மேட்ரிட்ஸ் டிஃபென்ஸ் சேம் like this, it will be tough. I mean, see, சிட்டி வந்து பைபாஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ரூடிஜருக்கு இன்ஜுரி நேத்து தான் இன்ஜுரி ஆச்சு.
So I think இந்த லெக் வந்து there won't be no Rudiger. நம்ம 50-50 அவ்வளவுதான். 50-50. So இந்த டீமுக்கு டிஃபென்ஸ் இந்த டீம் மிட்ஃபீல்ட் இல்ல, ஒரு ஹோல்டிங் மிட்ஃபீல்டர் இல்லாம அதுதான் போயிட்டு இருக்கு. ஒண்ணு இல்ல சார், மேன் சிட்டி வந்து இப்போ ரியல் மேட்ரிட் கேன் ஹர்ட் மேன் சிட்டி a lot because of the star ஃபயர் பவர். அவ்வளவுதான். அப்பே ஆனா if Man City manage to outscore them, then that's it. So Real Madrid can't stop it. But can Man City outscore? அதுதான் ப்ராப்ளம். அதுதான் சொல்றேனே, you never know. Sometimes all your chances seem to go always inside. Sometimes it never goes, no matter how much ever shots you have. And usually Madrid have this knack of scoring goals against the run of play. Expect பண்ணாத போது திடீர்னு அந்த 21-22 சீசன் அவங்க டைட்டில் வின்னிங் சீசன்ல சிட்டியோட ஸ்கோர் பண்றதெல்லாம் சத்தியமா சொல்றேன், அவன் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணிருக்க மாட்டான். அவன் எங்க இருந்து வருவான்னு தெரியாது, பட் he scored. இல்ல சொல்றேன், கக்கறாங்க ப்ளீஸ். he could have had around பென்சிமா தானே. ஆமா அதான் அந்த ஹேட்ரிக் ஒன்னு அடிப்பான். ஹில் 4-3 ன ஃபர்ஸ்ட் லெக்ல சரியான கேம் அது. ஐயோ யாருமே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஒரே ஒரு மேன் சிட்டி அவ்வளவு தூரம் பெர்ஃபெக்ட்டா விளையாண்டு ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. பெர்னாண்டினோ வருவான் ரைட் பேக்ல, சரிங்களா? பெர்னாண்டினோ என்ன பண்ணுவான், அவன் ஆள் இல்லடா ரைட் பேக், ஆக்சுவலி டம்மி பண்ணிட்டு போயிடுவான். யாரு? வினிஷியஸ். அந்த கேம் நான் சொல்றேன், நான் வந்து ஏன்னா மஹரேஸ் வந்து ஃபுல் கேம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பான். 87th மினிட் வரைக்கும் அவன் தான் ஃபுல் கேம் வந்து தனியால மேன் சிட்டி வந்து கொண்டு போயிருந்தான். ஏன்னா அந்த டீம் டிஃபென்ஸ் செட்டிலே ஆகல. அவன் ஃபுல்லா எடுத்து அவனுக்கு கரெக்டா ரியல் மஹரேஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாங்க, கேம் முடிஞ்சிச்சு. எஸ் சரி யா பாப்போம் சோ எங்க ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் வந்துருச்சு. அண்ட் for the round of 16, and this was the preview for the teams that we support who have been a part of this particular podcast. So yeah, please give in your thoughts and if improvements that we have to do, if any. Apart from that, we don't have anything else to speak. So if no one else has any other point, we can wind up this pod. Thank you for your participation. Thank you. Thank you.